آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ عموماً مسلم لیگ نون کے لیے بھاری ہوا کرتا ہے۔ اب تو کئی وجوہات کی بنا پر، کئی اسباب پر آج کا جمعہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے بھاری ہونے والا ہے۔ بہرحال میاں شہباز شریف صاحب کا جانا ٹھہر گیا۔ میاں نواز شریف کا اپنی وزارت عظمیٰ سے نااہل ہونا یہ نوشتہ دیوار ہے۔ وہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے؟ اگر عدلیہ میں تھوڑا سا دم خم ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب نااہل ہو کر اپنے گھر چلے جائیں، آج تو نہیں، چند دنوں میں۔ آج باقی کئی چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے لیے مہنگی ثابت ہونے والی ہیں۔ جمعہ بھاری پڑنے والا ہے۔ پہلے شہباز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ عادل بازئی جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان کا حلف نامہ جمع کروا دیا گیا الیکشن کمیشن میں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ حلف نامہ میاں شہباز شریف کی طرف سے جمع کروایا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی طرف سے جو ان کا حلف نامہ تھا وہ بالکل ہی 2 نمبر کام تھا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ حلف نامہ کیسے بنا، تو پتہ چلا کہ جس ہیلتھ کمشنر کے اس کے اوپر سائن تھے، جس نے وہ جاری کیا تھا، وہ بھی کہنے لگا کہ عادل بازئی میرے پاس کبھی نہیں آیا، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا تو نوٹیفیکیشن ہی منسوخ ہو چکا ہے، وہ سائن کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ جاری ہی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں کی طرف سے ایسا ایک حلف نامہ بنوا لیا گیا، وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کو، عادل بازئی کو، کہ انہوں نے اپنی پارٹی بدلی ہے۔ تو معاملہ سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا کہ یہ سارا کوئی 2 نمبر ہوا ہے، جعلی طور پر ہوا ہے۔ معاملہ آگے چلے گا تو میاں شہباز شریف صاحب کیا جواب دیں گے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک وضاحت جاری کر دی گئی۔ جیسے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تو اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک وضاحت آ گئی کہ فیصلے کو ایک بار پھر پڑھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ کس نے سائیڈ ماری ہے، کس نے طرفداری کی ہے۔ وہ دراصل سپریم کورٹ پر شاید الزام عائد کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال معاملہ سپریم کورٹ میں دوبارہ سے گیا، دوبارہ سے ٹیک اپ کیا گیا، جیسا کہ اسی فیصلے میں جس میں بحال کی گئی ہے رکنیت عادل بازئی کی، اسی میں کہا گیا ہے کہ آپ اس میں پرسو کر سکتے ہیں، آگے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ جس دن عادل بازئی سپریم کورٹ میں یا عدلیہ میں چلے گئے تو شہباز شریف صاحب کی نااہلی نوشتہ دیوار ہے، کیونکہ ان کی طرف سے 2 نمبر کام کیا گیا، جعلی ہیلتھ کمشنر کا سرٹیفکیٹ لیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ تو باقی آپ نے مڈ نائٹ جیکلز کا ایک سنا ہوگا، قصہ سنا ہوگا، کہانی سنی ہوگی۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس کے کچھ افسروں کی طرف سے، جن میں میجر عامر اور ان کے ہیڈ بریگیڈیئر امتیاز باللہ شامل تھے، ان کی طرف سے ایک آپریشن کیا گیا مڈ نائٹ جیکل۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی تھی۔ ان لوگوں کی طرف سے سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ بہرحال معاملہ بے نظیر بھٹو کی علم میں آ گیا اور وہ سارا کچھ فلاپ ہو گیا۔ مڈ نائٹ جیکل، آدھی رات کے گیدڑ کیسے کیسے کام کرتے رہے، اور ہماری حکومت یہ بھی تقریباً ایسے ہی گیدڑوں والی حکومت ہے، آدھی رات کے گیدڑوں والی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس رجیم نے آدھی رات کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، کس طرح سے عدالتیں آدھی رات کو کھل گئیں، کس طرح سے قاضی فیصل صاحب آدھی رات کو فیصلے کرتے رہے۔ عمران خان کے خلاف ہر فیصلہ ان کا آ جاتا تھا اور آدھی رات کو کیے گئے فیصلے، اور آج بھی ایک آدھی رات کو مڈ نائٹ جیکل جیسے کہا جاتا ہے، آدھی رات کو ایک بینچ بنایا گیا ہے منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عقیل عباسی صاحب کے بینچ کے خلاف۔ اس میں 6 ججوں کو شامل کیا گیا ہے، ایک تو ان میں مندو خیل صاحب سربراہی کریں گے، اور دیگر ججوں میں شامل ہیں عطر من اللہ صاحب، حسن اظہر رضوی صاحب، شاہد وحید صاحب، مسرت حلالی صاحبہ۔ یہ 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے اس معاملے پر جو سپریم کورٹ میں گیا تھا، جس کے بعد منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی ججوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نذر عباس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدھی رات کو انہوں نے کہیں کوئی پٹیشن داخل کی ہے یا انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہے، اس پر فوری طور پر جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے یہ بینچ تشکیل دے دیا گیا 6 ججوں کا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس اپیل پر کیا فیصلہ کرے گا، لیکن منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی توہین عدالت کے نوٹس کی تھوڑی سی وارننگ تنبیہ دی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا، اس بینچ کی طرف سے کہا گیا، ان کے ساتھ عقیل عباسی صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کمیٹی کے لوگوں کو، وہ کمیٹی جو
आईनी बेंच की कमेटी है जिसमें शामिल हैं जनाब मंदुखैल साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और तीसरे और पहले जज उसमें हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो उस आईनी बेंच के सरबराह हैं। और इसके साथ साथ इस कमेटी को भी कहा गया कि इनको भी नोटिस दे दिया जाए तौहीन अदालत का। इस कमेटी में शामिल हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि उस कमेटी में वो शामिल नहीं थे जिसमें ये सारा कुछ किया गया था। बाकी रह गए जनाब याह्या अफरीदी साहब और उनके साथ अमीनुद्दीन साहब। अमीनुद्दीन साहब को तो 2 मरतबा इस हवाले से नोटिस हो जाएगा तौहीन अदालत का। तो इस बेंच को बिठाया गया है जिन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई देखनी है, सुननी है। इंट्रा कोर्ट अपील जिसने देखनी है नजराबाद साहब की, वो पीर को बैठेगा। जबकि आज जुमे के रोज जनाब मंसूर अली शाह साहब अपने साथ बैठे हुए अकील अब्बासी के साथ फैसला दे सकते हैं। अगर उनकी तरफ से कमेटी के अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करवा दिया जाता है तो फिर क्या ये बेंच अपनी कार्रवाई आगे जारी रख सकेगा? क्योंकि इनमें 2 जज साहबान, एक तो मंदुखैल साहब और दूसरे हसन अजहर रिजवी साहब, वो कमेटियों के मेंबर हैं। बल्कि वो जो आईनी बेंच बनाया गया है उसके दोनों ही मेंबर हैं। तो देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब कोई फैसला ऐसा करते हैं या नहीं करते। अगर ऐसा फैसला हो जाता है उनकी तरफ से, अगर फैसला आज ही और यही फैसला आ जाता है तो फिर अदालत में क्या तमाशा लगेगा। जज साहिबान तकसीम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि अतर मिनल्लाह साहब, जैसा कि उनके बारे में अमूमी ये सोच रखी जाती है कि वो मंसूर अली शाह साहब के साथी हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके ज़्यादा तल्लुकात याह्या अफरीदी के साथ हैं और ज़ाती तल्लुकात भी हैं। हो सकता है कि इसी बिना पर उनको भी इस बेंच में शामिल किया गया हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के गद्दारों पर मौत के साए लहराने लगे हैं। कौन से गद्दार? वही गद्दार जो अमेरिका के साथ मिले हुए थे। और जैसे ही वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है तो ये लोग वहाँ से भागे। हुकूमत के आने से पहले ही अमेरिका में जाने की इन्होंने तैयारी की। कुछ पाकिस्तान में मौजूद थे, अभी अमेरिका नहीं गए थे, तो वहाँ पे ट्रंप साहब आ गए। उनकी तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया, हुक्मनामा जारी हो गया। उन्होंने साइन कर दिए किसी भी नए पनाहगज़ीन को अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि जो पहले से वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी निकाला जाएगा। ये हुक्मनामा उन लोगों तक भी पहुँच गया, अफगानियों तक पहुँच गया जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, 1-2 साल से बैठे हैं कि उन्होंने अमेरिका जाना है। और अमेरिका ने कहा था कि हम अपने पास बुलाएंगे। बरतानिया ने भी अपने पास बुलाने का वादा किया था। अब ट्रंप का ऑर्डर आ गया है तो ये अमेरिका तो नहीं जा सकते, इनको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा या फिर इनको अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इनका ठेका नहीं लिया हुआ। इनको ट्रांजिट के लिए थोड़ा सा टाइम दिया गया था। तो इन पर मौत के साए लहरा रहे हैं। इन्होंने गद्दारी की अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, तो उसका इनको अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए। इमरान खान ने कहा नो नो नो। वो जेल के अंदर भी पहुंच गए थे। इमरान खान तक इतला पहुंचाई गई। बाकी लोगों के इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए वकला को बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, बड़ी तगदौ करना पड़ती है। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनका दिल करता है, इनके इमरान खान के साथ या जेल इंतजामिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। जब इनका दिल करता है इमरान खान के साथ जाकर ये मुलाकात कर लेते हैं। कल भी गए तो इमरान खान को बताया गया कि मुलाकात के लिए शेर अफजल मरवत साहब आए हैं। उन्होंने कहा कि कागजात मेरे सामने लाएं। उनके सामने कागजात लाए गए तो उन्होंने कहा कि आज के बाद शेर अफजल मरवत मेरे वकील नहीं हैं, इनसे मेरे तमाम के तमाम केसेस वापस ले लिए जाएं और मुलाकात के लिए भी उनको ना आने दिया जाए। तो इससे क्या जाहिर होता है कि शेर अफजल मरवत की असलियत इमरान खान पर वाज़ेह हो गई है कि वो इमरान खान के साथ नहीं किसी और के साथ है। ये एक तजिया है, ये एक अमूमी सोच भी तहरीक इंसाफ के अंदर या गैर जानबदार हलकों के अंदर पाई जाती है। थोड़ी सी बात मुज़ाकरात के हवाले से कर लेते हैं। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, उनका पैगाम लेकर आए बैरिस्टर गौहर। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर आज रात के 12 बजे तक, यानी कल जो रात गुजर गई है, अगर कमीशन का ऐलान ही किया जाता 9 मई के हवाले से और 25 नवंबर के हवाले से, तो आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। लेकिन बाद में जो लोग इमरान खान से मुलाकात करके आए और इमरान खान ने अपने ट्विटर पर जो लिखा है उसमें उनकी तरफ से कहा गया है साहबजादा हमरजा के मदरसे पर हमला किया गया है, इसके बाद हम मुज़ाकरात आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इन लोगों के साथ हम आगे मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मुज़ाकराती टीम के एक लीडर के मदरसे पर हमला किया गया है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है। अगले व्लॉग का आगाज़ ही हम इमरान खान के उस ट्वीट से करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि नून लीग के लिए ये जुमा कितना ज़्यादा भारी पड़ता है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी ये जुमा कुछ भारी पड़ जाए या कोई उनके लिए उम्मीद अफजा आज का जुमा साबित हो। अल्लाह हाफिज़।